Okay, number 1 থেকে start করি. Figure represents the waveform of a sound wave. Okay, the wave is traveling at a constant speed. ছোট করে দেই. Label with the letter X. Mark distance corresponding to the amplitude of the wave. কোনটা আমার amplitude দেখাচ্ছে? Guys, which one is showing the amplitude? Very easy. প্রথমটা না? প্রথম arrowটা, correct. This is showing the amplitude, right? আর লেবেল করতে বলছে কোন লেটার দিয়ে? With letter X. This is my amplitude. Label with letter Y the marked distance corresponding to the wavelength of the wave. Wavelength কতটুক part? কে ফিগার আউট করতে পারতেছো? ওয়েভলেন্থ কতটুকু হবে আমার? স্যার ক্রেস্টে ক্রেস্ট পৌঁছে স্যার একেবারে নিচেরটা না? এখন তুমি বললা ক্রেস্ট থেকে ক্রেস্ট, এখানে তো কোনো অ্যারোই নাই। ক্রেস্ট থেকে ক্রেস্ট আমার কোনো অ্যারো নাই তো। একদম একেবারে নিচেরটা স্যার, একেবারে নিচেরটা। কারেক্ট, দিস ইজ ওয়াই ওয়াই ইজি। Yes sir. তারপর বলছে state what happens to the amplitude and wavelength of a wave if the loudness of the sound is increased at a constant pitch. Loudness increase করলে loudness কে ডিটারমাইন করে? amplitude, exactly. তাহলে amplitude কি হবে? increases. Amplitude increases. আমাকে দুইটার কথা বলছে, amplitude and wavelength. কনস্ট্যান্ট পিচ যদি হয়, আমার পিচ কনস্ট্যান্ট থাকলে আমার ওয়েভলেন্থটাও কনস্ট্যান্ট থাকবে। অ্যামপ্লিটিউড ইনক্রিজেস আর ওয়েভলেন্থ কি থাকবে? স্যার সেম থাকবে না? সেম or remains constant. Stays the same. তারপরে বলছে the pitch of the sound is increased at a constant loudness. Loudness বলছে constant. Loudness constant হইলে আমার amplitude কি থাকবে? সেম। Same. আর বলছে pitch of the sound is increased. Pitch যদি বাড়ায়, guys tell me, pitch কাকে ডিটারমাইন করে? Frequency V equals F lambda. V remaining same. আমার pitch যদি ইনক্রিজ করে তাহলে wavelength কি হবে? Decrease. তাহলে wavelength decreases. সবার ক্লিয়ার? পুরোপুরি? Yes sir. Okay. Next show. A ship uses pulses of sound to measure the depth of the sea. এটা একদম লেকচারে আছে, গতকালকে দেখছি। Beneath the ship, a sound pulse is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 54 milliseconds. The speed of sound in seawater is 1500 milliseconds. Calculate the depth of the sea beneath the ship. Depth of the sea beneath the ship, guys. কিভাবে বের করব এটা? যতবার একর কোশ্চেন আসবে, একর কোশ্চেনে একদম চোখ বন্ধ করে একটা ইকুয়েশন রিকল করতে পারো। ক্যান এনিওয়ান টেল মি হোয়াট দ্যাট ইকুয়েশন ইজ? যতবার একো নিয়ে কোশ্চেন আসবে, অলওয়েজ স্পিড ইকুয়ালস ডিসটেন্স ট্রাভেল ডিভাইডেড বাই টাইম। F lambda. speed equals 2d by t. 2d কেন আনলাম আমি? Any ideas guys? Why did I bring 2d? Because the wave goes and comes back. বুঝিনা আরেকবার? The wave goes and comes back. Exactly, because the wave travels twice the distance. একবার যায় আর একবার ফেরত আসে। একবার যাওয়ার জন্য d, ফেরত আসার জন্য d. That's why 2d by t. স্পিডের ভ্যালু জানি 1500।
এই ডিটাই তো আমাকে বের করতে বলছে আর কতক্ষণ পরে আসে 54 মিলিসেকেন্ড পরে এভরিওয়ান টেল মি মিলিসেকেন্ড থেকে আমি সেকেন্ডে কিভাবে কনভার্ট করব guys how do I convert milliseconds to second no one 10 to the minus 3 না 10 to the power minus 3 মিলি মানেই হলো 10 to the power minus 3 তাহলে 54 what did I just say মিলি মানেই হলো times 10 to the power minus 3 there you go তাহলে 2d divided by t speed এর ভ্যালু জানি here I have the speed 1500 2 কেন আমি মাত্র এক্সপ্লেইন করলাম বিকজ একবার যায় যে আবার ফেরত আসে ট্রাভেলস টুয়াইস দ্য ডিসটেন্স আর আমাকে তো খালি ডিসটেন্সটা লাগবে আর টাইম যে আসতে টাইম লাগে হলো 54 মিলিসেকেন্ড এটা বসাই দিয়ে আমাকে ডি এর ভ্যালু বলো তো কত আসে एवरीवन কুইকলি একটু চ্যাট বক্সে অ্যানসার দিও give me the answer in the chat box quick কেউ বসে থাকো না তকির ঠিক আছে বাকিদের আনসার দেখি এতক্ষণ কেন লাগতেছে ফারহান হয় নাই স্যার আবার করেন রাদিন ঠিক আছে all you have to do is just substitute the values in this equation literally that's it speed এর ভ্যালু জানি 1500 into time জানি 54 times 10 to the power minus 3 এবার ঠিক আছে ফারহান speed into time divided by 2 করো নাই তখন that is 40.5 or তুমি রাউন্ড অফ করে 41 লিখতে পারো ডেপথ আসলো আমার 41 মিটার ডোন্ট ফরগেট দ্য ইউনিট মিটার টুতে আসো A sound wave in air consists of alternate compressions and rarefactions along its path. Compression and rarefaction travel করতে থাকে. Explain how a compression differs from a rarefaction. দুইভাবে আনসার করতে পারো এটা কিন্তু আমি লংগিটিউডাল ওয়েভ থেকেও জানি রাইট কম্প্রেশনে পার্টিকেলস গুলা কি থাকে ক্লোজ টুগেদার আর রেয়ারফ্যাকশনে পার্টিকেলস গুলা কি থাকে apart from each other ফার্দার অ্যাপার্ট ঠিক আছে এভাবে আনসার করা যায় অর देयर इज अनदर ওয়ে দ্যাট ইজ এয়ার প্রেসার নিয়ে যদি আমি কথা বলি ডিড আই গিভ দ্য এয়ার প্রেসার পার্ট ইন দ্য লেকচার লাস্ট ক্লাসে এটা পুরোটা পড়ো তো একটু সবাই দিস ইজ ইউর লেকচার শিট পড়ে দেখো yes sir got it তাহলে কম্প্রেশনে কি হবে এয়ার প্রেসার বেশি আর রেয়ারফ্যাকশনে এয়ার প্রেসার কম আমি তো এটাও লিখতে পারি বুঝতে পারছো সবাই yes sir A compression is a region of higher pressure whereas a rarefaction is a region of lower pressure next explain in terms of compressions what is meant by wavelength of a sound in terms of compression বলছে আমি যদি general wave properties এ যাই in terms of compression from compression to compression এই যে
এই কম্প্রেশন থেকে আরেকটা কম্প্রেশনের এই ডিসটেন্সটা আমাকে কি দিবে? Wavelength. তাহলে এটার ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে? একটু ল্যাঙ্গুয়েজটা শুনি তোমাদের মুখেই। So the From one distance from compression. one compression to the next compression is called a wavelength. রাইট, অর যদি বিটুইন দিয়ে লিখতে চাই দ্যাট ইজ অলসো ফাইন। ফ্রম ওয়ান টু দ্য নেক্সট দিস অ্যাবসলিউটলি ফাইন। আর যদি বিটুইন ওয়ার্ডটা দিয়ে আমি অ্যান্সার কনস্ট্রাক্ট করতে চাই, it is a distance between two successive compressions. The language is, it is the distance between two successive compressions. Clear? Successive মানে বলতে পারবা কেউ successive এর মানে কি? একটার পর আরেকটা। পরপর। Successive মানে পরপর। Two successive compressions মানে হলো পরপর। Clear? Yes, sir. তারপরে frequency of a sound. Okay, this is interesting. In terms of compressions বলছে। In terms of compression যদি আমাকে frequency of a sound কে define করতে বলে, এটা आंसर কি দিব? Sir, number of oscillations in compression. বুঝে নাই স্যার, আরেকবার। Number of Oscillations in a compression. number of oscillation in a compression না স্যার, এটা লিখলে হবে না। Waves. আচ্ছা, একটা সেকেন্ড টাইম দাও আমাকে, আমি দেখাই দিই। একটু টাইম দাও। পাইছি। স্ক্রিন দেখো একটু। সব স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. আমি কার্সার না অ্যাকচুয়ালি, আমি একটা পয়েন্টার রাখলাম। Let's keep the pointer over here. ওকে, আমি পয়েন্টার এখানে রাখলাম। আমার কথা শুনো। এখন এই কম্প্রেশনটা এই পয়েন্টকে পাস করার সাথে সাথেই আমি আবার কাউন্টার অন করলাম। একটা স্পেসিফিক টাইমে কয়টা কম্প্রেশন পাস করতেছে সেটা যদি আমি মেজার করি, একটা স্পেসিফিক টাইমে কয়টা কম্প্রেশন পাস করে, এটা আমাকে কি দিবে স্যার? Sir, frequency. ফ্রিকোয়েন্সি, এক্স্যাক্টলি। তাহলে এটাকে আমি লিখবো কিভাবে? কম্প্রেশনের টার্মসে নাম্বার অফ কম্প্রেশনস পাসিং এ স্পেসিফিক পয়েন্ট পার সেকেন্ড। নাম্বার অফ কম্প্রেশনস পাসিং এ স্পেসিফিক পয়েন্ট পার সেকেন্ড। একদম পুরোপুরি ক্লিয়ার কম্প্রেশনের পার্টটা? আর কম্প্রেশনের সাথে ফ্রিকোয়েন্সি করব, অফ কোর্স আবার বোঝাচ্ছি, কোনো অসুবিধা নাই। I hope you all remember this.
আমি ফ্রিকোয়েন্সি বোঝানোর সময় আমি ট্যাপ করে তোমাদেরকে ফ্রিকোয়েন্সি বোঝাচ্ছিলাম যে ডু রিমেম্বার দ্যাট ফ্রিকোয়েন্সি বোঝানোর সময় এভরিওয়ান যে 1 সেকেন্ডে যদি আমি একটাই ট্যাপ করি তাহলে আমার 1 হার্টস, 1 সেকেন্ডে যদি আমি দুইবার ট্যাপ করি 2 হার্টস, যদি 1 সেকেন্ডে 3বার ট্যাপ করি 3 হার্টস। ওকে, তার মানে কি 1 সেকেন্ডে কতগুলা পাস করতেছে? তাহলে এই সেম কনসেপ্ট গোজ ওভার হিয়ার। 1 সেকেন্ডে বা একটা পার ইউনিট টাইমে কতগুলা কম্প্রেশনস পাস করতেছে। ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমার টাইমারটা অন করি, স্টপ ওয়াচ, প্রথমটা যাওয়ার সাথে সাথে আমি স্টপ ওয়াচ অন করলাম, 2 3 4 and 5 নাম্বারটাতে আমি অফ করলাম। তো 5টা পাস করতে আমার লাগলো 11.94 সেকেন্ড। এটাকে রাউন্ড অফ করে আমি 12 ধরে যাও। 5টা কম্প্রেশন পাস করতে আমার লাগলো 11 সেকেন্ড। তাহলে একটা কম্প্রেশন পাস করতে কতক্ষণ লাগবে? 11.94 ডিভাইডেড বাই 5, এটা গেল আমার টাইম পিরিয়ড। আর ফ্রিকোয়েন্সি কি? 1 বাই টাইম পিরিয়ড, দ্যাটস ইট। আর যদি ঘুরায় বলি, এভাবে যদি লিখি 5 compressions in 10 ধরলাম সেকেন্ডস। ইউনিটারি মেথড সবাই বুঝি আমরা। ডু উই অল আন্ডারস্ট্যান্ড ইউনিটারি মেথড এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, ইউনিটারি মেথডে যেটা বের করতে হয় সেটাকে সবসময় আমরা কোন সাইডে রাখি? স্টেটমেন্টের রাইট সাইডে। Right side. গুড। তাহলে আমি এটাকে যদি ঘুরাই লিখি 10 সেকেন্ডে 5 কম্প্রেশনস পাস করে, তাহলে 1 সেকেন্ডে কয়টা কম্প্রেশন পাস করবে? 5 by 1 by 10. 2. 5 by 10 compressions। 1 সেকেন্ডে কতগুলা পাস করে? What is this? 1 সেকেন্ডে number of compressions that pass is my frequency. হতে এবার ক্লিয়ার নাকি? Yes, sir. ওকে, নেক্সট আসি। The wavelength of the sound, frequency of the sound গেল। নেক্সট আসি। At night, bats emit pulses of sound to detect obstacles and prey. The speed of sound in air is 340. আমি তোমাদেরকে রেফারেন্স ভ্যালুটা মুখস্থ করে রাখতে বলছিলাম। What was the reference value of sound in air? Speed of sound in air, everyone? Sir, 330 meter per second. 330 to 340, exactly 330 to 340 এর এই রেঞ্জের ভিতরেই। ওকে, সো 330 to 340 মিটার পার সেকেন্ড। আমার কাছে কি চাইলো দেখি? ক্যালকুলেট দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দিস সাউন্ড। আমাকে স্পিড দেওয়া, ওয়েভলেন্থ দেওয়া, ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে বলছে। গাইস একটা ইকুয়েশন, ক্যান ইউ রিকল দ্য ইকুয়েশন ফর মি? v equals F lambda. Lambda. correct, v equals f lambda। এখান থেকে f বের করে আমাকে ভ্যালু বলো তো কত আসে কুইকলি? বড় ভ্যালু আসবে একটা। So 40,000. $40,000. f এর ভ্যালু আসলো আমার 40,000। Next, state why this sound cannot be heard by humans.
Why? It is an ultrasound. It is an ultrasound. It is an ultrasound. Or আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ একটু ফ্যান্সি হয়ে যেতে পারে, বাট জাস্ট বেয়ার উইথ মি এভরিওয়ান। আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে যে এই ভ্যালুটা ইজ অ্যাবাভ দ্য আপার থ্রেশহোল্ড ফর হিউম্যান অডিবল রেঞ্জ। আপার থ্রেশহোল্ড অফ হিউম্যান অডিবল রেঞ্জ। হিউম্যান অডিবল রেঞ্জ কত থেকে কত পর্যন্ত? 20 হার্টজ 20 টু 20,000 হার্টজ, রাইট? তো 20,000 হার্টজ এর উপরে যেহেতু এটা, সো 20,000 ছিল আমার আপার থ্রেশহোল্ড, তাহলে দিস ইজ অ্যাবাভ দ্য আপার থ্রেশহোল্ড অফ হিউম্যান হিয়ারিং। ল্যাঙ্গুয়েজটা কি ক্লিয়ার সবার? স্যার But আপার থ্রেশহোল্ডের জায়গায় লিমিটেশন লিখতে পারি না? আপার না, লিমিটেশন না স্যার, লিমিটেশন লেখা যাবে না। এটাও বলতে পারো ইট ইজ বিয়ন্ড দ্য হিউম্যান অডিবল রেঞ্জ। রেঞ্জের বাইরে, বিয়ন্ড বলতে পারি আমরা। ক্লিয়ার পয়েন্টস গুলো সবার? ইয়েস স্যার। থ্রিতে আসো। The pulse of sound hits a stationary object and is reflected back to the bat. The pulse is received by the bat at a second after it was emitted. Calculate the distance traveled by the pulse of sound during this time, guys. এই কোয়েশ্চেনটা আর এই কোয়েশ্চেনটা একদম পুরাপুরি আইডেন্টিক্যাল। যে ব্যাক করার জন্য সাউন্ড ওয়েভের এই প্রসেসটা কি ইজ হোয়াট উই কল একো। একো নিয়ে যতবার কোয়েশ্চেন আসবে আমার ওই সেম অ্যাপ্রোচ এভরি সিঙ্গেল টাইম। বুঝতে পারছো? তাহলে ইকুয়েশন কোনটা আমার? স্পিড ইকুয়ালস ডিস্টেন্স বাই টাইম, কিন্তু কোন ডিস্টেন্স? 2d/t। কেন? বিকজ একবার যে আবার ব্যাক করে। পরে আমাকে বলো তো কত আসে এভরিওয়ান? বলো না তো। So ওকে আবার ট্রাই করো। 2400। না, why is it so hard? স্পিডের ভ্যালু কত ইউজ করছো? 340 ইউজ করো নাই? ইয়েস স্যার। তাহলে তুমি 340 ইউজ করলে 340 ইন্টু 0.12 ডিভাইডেড বাই 2। কেন এরকম উল্টা পাল্টা আসতেছে সবার অ্যান্সার? স্যার আমি ভুল ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে নিছিলাম। কোন ফ্রিকোয়েন্সি? আমি তো ইকুয়েশন দিয়েই রাখছি, দেখো যতবার সাউন্ড ট্রাভেলিং টুয়াইস দ্য ডিস্টেন্স এন্ড ব্যাক এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসবে সব সময় ইউজ স্পিড ইকুয়ালস টু 2d/t। স্যার 20.4 হবে না? হ্যাঁ 20.4. আচ্ছা, এটা তো ওয়ান ওয়ে এর জন্য 20.4, কিন্তু আমাকে কিন্তু বলছে ক্যালকুলেট দ্য ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই দ্য পালস অফ দ্য সাউন্ড ডিউরিং দিস টাইম। পুরো ডিসটেন্সটা বের করতে বলছে। যদি আমাকে জাস্ট কতটুকু দূরে ছিল, রাইট, যদি আমাকে জাস্ট ব্যাট কেমনে আঁকে, ব্যাটম্যান আঁকতে পারবো, ব্যাট তো আঁকতে পারি না। ব্যাটম্যান আঁকতে পারেন? এরকম না? ও না, ব্যাটই তো পারছি, ফাইন। তো ব্যাটম্যান পারেন? ব্যাটম্যান তো পারতাম, এরকম না? অনেকটা। The better I. আমি ব্যাটম্যানের ইয়ে রাখতাম। Just a second, let me show this if I can find it somewhere. সবাই অ্যান্সার দাও, কত আসে? আমাকে তো টোটাল ডিসটেন্স বের করতে বলছে, টোটাল ডিসটেন্স কত আসবে বের করে বলো। স্যার 40.8।
আমি যে ব্যাটম্যান আঁকছি এটা কেউ ব্যাটম্যান আঁকতে পারে না। I used to keep this beard. Batman. ওরে, Or আপনিও ব্যাটম্যান সেই লাগতেছে। Thank you. ব্যাটম্যানে পড়া ফ্যান। হ্যাঁ, definitely. নতুন ট্রেলার দেখছেন স্যার? নতুন কোনটা? নতুন যে ট্রেলার আসলো ব্যাটম্যানের, দা ব্যাটম্যান, রবার্ট স্যার প্যাটিনসন। রবার্ট আচ্ছা, প্যাটিনসন দেখছি। ট্রেলার দেখছি। ট্রেলারটা এনাফ। ডিসির সিনেমাটোগ্রাফি অনেক ডার্ক হয়, খেয়াল করছো? অনেক। আচ্ছা, Batman এটার তো dark এটার এটার ইও কি জ্যাক স্নাইডার? না এটা ম্যাট রিভস। ম্যাট রিভস। তো এই দেখি সবাই, স্পিড ইকুয়ালস টু ডিসটেন্স বাই টাইম, তাহলে স্পিড হইলো 340, টাইম জানি, আর এই ডিসটেন্সটা বের করতে বলছে আমাকে জাস্ট, তাহলে কত আসে 40.8, রাইট? Yes sir. আর 2 এর রাউন্ড অফ করলে 41, pretty straight forward and easy. নেক্সটে চলে যাই। 380, draw a straight line from each quantity on the left side to speed on the right side which is typical for that quantity. Speed of sound in gas, গ্যাসের ভিতর স্পিড অফ সাউন্ড কত? 300. 300. আর স্পিড অফ সাউন্ড ইন সলিড 30,000. 30,000 30,000. 30,000. তো 3,000 3,000. ইনটু 10 হবে না? বুঝি নাই, ইনটু 10 হবে। ইনটু 10 কই পাইলা? 10 টাইমস না? না ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছি। বুঝছো, আমাকে জাস্ট একটা টিপিক্যাল ভ্যালু আইডেন্টিফাই করতে বলছে। জি And স্যার, let me বুঝছি show বুঝছি। you. I did show you guys some typical values here. মেমোরাইজ করতে হবে। সব না, একটা ওভারঅল একটা ওভারভিউ রাখলে, গ্যাসের ভিতর যদি দেখি এয়ারের ভিতরে 330 and this is fine. গ্যাসে বা অক্সিজেনে যদি দেখি 316, অ্যারাউন্ড 300ই দেখবা। হাইড্রোজেন তো একটু আউটলায়ার হয়ে যায়, আই ডোন্ট নিড টু কনসার্ন মাইসেলফ উইথ হাইড্রোজেন। আমি যদি বাকিগুলো দেখি একটা অ্যাভারেজ নেই, অ্যারাউন্ড 300 এর মতো। সো গ্যাসের জন্য আমি 300 দিলাম। লিকুইড চাইনে আমার কাছে বলছে সলিডস এ দেখি 3,800, 1,200, 5,000। সো অ্যারাউন্ড আমি যদি সবগুলোর অ্যাভারেজ করি, সামওয়্যার অ্যারাউন্ড 3,000 একটা ভ্যালু আসতে পারে। তাহলে সলিড যে কোনো স্পেসিফিক সলিডে না, বা ইন জেনারেল যে কোনো একটা সলিডে আমার ভ্যালু আসে অ্যারাউন্ড 3,000। এবার বুঝছো, তুমি যদি একদম এটার বাইরেও দেখো তো 5,000 আমার ম্যাক্স। 30,000 কি কোনো সলিডের ভিতরেই আছে? না। এবার বুঝতে পারছো গাইস? টিপিক্যাল ভ্যালুজ এর পার্টটা কি সবার ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? Yes sir. Yes sir. ওকে, নেক্সটে যাই। এক্সপ্লেইন ওয়াই সাউন্ড ওয়েভস আর ডেসক্রাইবড অ্যাজ লংগিটিউডিনাল। এটার আমাকে মুখে কিছু বলো না, চ্যাট বক্স অ্যানসার দাও, আমি একটু দেখতে চাই সবার। Why do you think sound waves are described as longitudinal? সবাই একটা আনসার লিখে দাও প্লিজ। ফারান ঠিক আছে, বাকিদের আনসারটা একটু দেখি। স্বাধীন হয় নাই, মার্ক পাবান এটা লেখার জন্য। Even though your sentence is right, সেন্টেন্সে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই, যা তুমি লিখছো this is fine, but you won't get marks for writing this.
ত্বকের কি হ্যান্ড রেস করলা? স্যার বলো। ভুলে স্যার ভুলে। ও আচ্ছা আচ্ছা। কারেক্ট। ফারদিন ঠিক আছে। ওকে, আমি অ্যান্সার বলে দিচ্ছি। কিসের জন্য এটা হচ্ছে? বিকজ the particles oscillate parallel to the direction of motion of the wave. আবার বলতেছি কেন longitudinal? Because the particles oscillate parallel to the direction of motion of the wave. সবার ক্লিয়ার? everyone? আবার sir. বলতেছি, প্লিজ রিপিট আফটার মি, জোরে বলা লাগবে না, ইন ইওর হেড। কেন longitudinal? Because the particles oscillate parallel to the direction of motion of the wave. এটা কিন্তু একদম জেনারেল ওয়েভ প্রপার্টিজেই আই থিংক আমি লিখে দিচ্ছি, মানে না লিখে দেওয়ার কোনো কারণ নাই। ইয়াপ, এটা আমার ট্রান্সভার্স ওয়েভ। oscillations are at right angles perpendicular, আর longitudinal waves এ কি? oscillations are parallel to the direction of travel. ক্লিয়ার তো সবার? Yes, sir. Okay, good. Next আসি। Figure 8.1 shows how the displacement of air molecules at an instant of time varies with distance along the path of the sound. Displacement কেমনে varies with distance. Okay. On figure 8.1, sketch two cycles of a sound wave that has a shorter wavelength and a greater amplitude. Sketch two cycles of a sound wave that has a shorter wavelength and a greater amplitude. এটা কি হবে? শুনছো? Yes, sir. Shows the Yes, displacement of sir. air molecules at an instant in time varies with distance. Displacement কেমনে distance সাথে vary করতেছে। Sketch two cycles of a sound wave that has shorter wavelength and a greater amplitude. Shorter wavelength আর amplitude বলছে greater. Shorter wavelength মানে কি? এই জায়গায় ওর একটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছিল, শর্টার ওয়েভলেন্থ মানে হলো আরো আগেই একটা ওয়েভলেন্থ কমপ্লিট হয়ে যাবে, কিন্তু অ্যামপ্লিটিউড বলছে গ্রেটার। অ্যামপ্লিটিউড মানে হলো ডিসপ্লেসমেন্ট আরো গ্রেটার হবে। তাহলে এই ওয়েভটাকে কিভাবে আঁকা যায়? আর একটু উপরে দেই। লেটস চেঞ্জ দ্য কালার এজ ওয়েল। কালার লেটস চুজ রেড। আমাকে কয়টা বলছে? টু সাইকেলস। হাউ মেনি সাইকেলস ডিড আই কমপ্লিট? 1 তাহলে আমি আরেকটা সাইকেল দিয়ে দিব। This is the second cycle. দেখছো? তারপরে বলছে state two changes in the sound heard from this wave compared to the original wave. Okay. Sir, pitch will be higher and the sound will be louder. Yes, আগে আমি loudness নিয়ে কথা বলি। Because displacement from the equilibrium position, this gives me the amplitude. Amplitude টা আমার বেশি। Amplitude কালকেই আমরা দেখছি ক্লাসে। Amplitude higher মানে কি? The sound will be louder.
বুঝতে পারছো? Yes, sir. তাহলে একটা হলো সাউন্ড উইল বি লাউডার, আচ্ছা হাউ অ্যাবাউট দিস ফ্রিকোয়েন্সি বা পিচ এবার কি বেশি হবে নাকি কম? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই এভরিওয়ান? The pitch will be higher. Pitch will be higher, exactly. Pitch will be higher. Clear পুরোপুরি সবার? Yes, sir. Yes, sir. Good. Next আসি। A disused railway line has a length of 300 meters. Disused মানে হলো এখন আর ইউজ করা হয় না। রেলওয়ে লাইনের লেন্থ হলো 300 মিটার। 300 মিটার কিন্তু কম না, quite long. A man puts his ear against one of the rails and another man hits the other end with a metal hammer, as shown in figure 7.1. How lifeless are these two men? Boy বললে হইতো, মানে grown as men playing with railway line. আচ্ছা ঠিক আছে। State an approximate value for the speed of sound in air. বলেন স্যার। আমি বলছিলাম মেমোরাইজ করে ফেলতে। What is an approximate value for the speed of sound in air? 330 to 240. 330. সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো? Yes, sir. কি দেখায় তোমার স্ক্রিনে? Sir, the railway line. ওকে ওকে। Railway line. This is around 330. Sound wave travels at 5000 meter per second in steel. Steel এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে না? স্টিলে 5100 তো রাউন্ড অফ করে তুমি 5000 ধরতে পারো, নো প্রবলেম। Calculate the time it takes for the sound to travel along the rail. রেলের ভিতর দিয়ে। গাইস বুঝতেছো কোন ইকুয়েশন ইউজ করবা? সাউন্ডের স্পিড জানো, রেলওয়ের লেন্থ জানো, আর টাইম বের করতে বলছে। কোন ইকুয়েশন ইউজ করব? V equals to lambda. Critical. না ল্যাম্ডা লাগবে না, Lambda. আই ডোন্ট D নিড by ল্যাম্ডা T, D by T. D by D 2. by T. এক্স্যাক্টলি স্পিড ইকুয়ালস ডিসটেন্স বাই টাইম। 0.06. 0.06 second. Speed equals distance by time. তাহলে টাইম হলো ডিসটেন্স বাই স্পিড। টাইম equals to distance by speed. Distance এর ভ্যালু কত? 5000, sorry, distance এর ভ্যালু হলো 300। 300 by T into 5. Let's see, 300 divided by speed এর ভ্যালু হলো 5000। কত আসে ভ্যালুটা? 0.06 seconds. 300 by 5000, 0.06, correct. ইউনিট কি হবে? Seconds. 0.06 seconds, correct. Last part. The man with his ear to the railway line actually hears two sounds from the hammer, separated by short interval. Explain why he hears two sounds. এটা মুখে বলো না, মুখে বলো না। না, not echo হয় নাই। Not echo. This question is not associated with echo. Echo হলো সাউন্ড ওয়েভটা যখন যে প্রথমবার ডাইরেক্টলি শুনি আর পরের বার একটা সেকেন্ড ডিসটেন্স যে যখন আবার ব্যাক করে। This is not that. একটু চিন্তা করো, আমি ডায়াগ্রামটা আরেকবার দেখাচ্ছি। তোমরা একটু চ্যাট বক্সে অ্যান্সারটা লেখার চেষ্টা করো প্লিজ।
দিস ইজ নট একো, একো লিখলে কিন্তু একদম মার্কই দিবে না। স্যার মাঝখানে কি এটা গ্যাপ? হ্যাঁ মাঝখানে কি কোনো গ্যাপ আছে রেল লাইনে? না না, গ্যাপ নাই, গ্যাপ নাই, গ্যাপ নাই, কোনো গ্যাপ নাই। কোনো গ্যাপ নাই। লিখতেছো সবাই? লাস্ট কোশ্চেন, এটা শেষ করলে উইল বি ডান ফর দ্য ডে। একটু একটু ট্রাই করো প্লিজ। আর যদি একদমই কিছু না বুঝতে পারো তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি হিন্ট দেই কিছু। হিন্দেন স্যার। ওকে ওকে ওকে, ফাইন ফাইন ফাইন। হ্যামার যখন বাড়ি দিল, টাং করে এখানে আওয়াজটা হবে, এই জায়গায় এয়ার পার্টিকেলস গুলো ভাইব্রেট করবে, এয়ারের ভিতর দিয়ে ট্রাভেল করে ওর কানে যাবে। বাট ওয়েট আ সেকেন্ড, এয়ারের ভিতর দিয়ে ট্রাভেল করবে 330 মিটার পার সেকেন্ডে, ওয়ারএস বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথেই এই স্টিলের ভিতর দিয়ে ট্রাভেল করবে কত মিটার পার সেকেন্ডে? 5000 মিটার পার সেকেন্ড। তাইলে কোন সাউন্ডটা আগে শুনবে, স্টিলের ভিতর দিয়ে নাকি এয়ার দিয়ে যেটা যাবে? অফকোর্স সিলেটটা আগে অনেক তাড়াতাড়ি শুনে ফেলবে, তারপরে এয়ারেরটা ট্রাভেল করে ওর কান পর্যন্ত রিচ করবে। দ্যাটস ইট। আমি কিন্তু অ্যান্সার বলে দিচ্ছি, এখন জাস্ট কনস্ট্রাক্ট করে আমাকে লিখে দাও, বিকজ আই নিড টু সি। মাঝে মধ্যে আমরা এরকম থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স নিয়ে ব্রেনস্টর্মিং করব, মাঝে মধ্যে আমরা এমসিকিউ নিয়ে ব্রেনস্টর্মিং করব। আর সিলেবাস শেষ হয়ে যাওয়া মাত্রই উইল স্টার্ট উইথ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ওয়ান। প্র্যাকটিক্যাল তো না, ইয়ে আর কি, পেপার 4। একটু ট্রাই করো প্লিজ। একজন অ্যান্সার লিখছো দেখি একটু। ফারদিন ঠিক আছে, ইউ গেট 1 মার্ক ফর দিস। অ্যাবসলিউটলি ফাইন, স্পট অন, বাট ইউ গেট 1 মার্ক ফর দিস। সেকেন্ড মার্কটা ট্রাই করো একটু দেখি। তকির ঠিক আছে, 2টা পয়েন্টার দেয়ার, একদম পারফেক্ট, গুড, ভেরি গুড। বাকিটা একটু ট্রাই করো না প্লিজ। আপনি কি নেক্সট ইউএস যাবেন? নেক্সট বুঝি নাই স্যার। নেক্সট মান্থ ইউএস যাবেন? হ্যাঁ, নেক্সট মান্থে আমেরিকা যেতে হবে একটু। তো তোমাদের ক্লাসেস ওই ওখান থেকে নিব আমি, যেহেতু অনলাইনে আছে। আপনার কষ্ট হবে আর কি। কষ্ট তো হবে, অনেক কষ্ট হবে, কিছু করার নাই। টাইম পুরো উল্টা, হ্যাঁ, দিন আর রাত, আমাদের 11 ঘন্টা ডিফারেন্স। টেক্সাসের সাথে ঢাকার 11 ঘন্টা ডিফারেন্স। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি তৌকিরের অ্যান্সারটা একটু, আচ্ছা বাকিদের অ্যান্সারটা পড়ে নেই। রাদিন ঠিক আছে, তুমি একদম ভ্যালিউজ নিয়ে বলছো, বাট অ্যান্সার ইজ ফাইন, নো প্রবলেম। ফারহানও ঠিক আছে, দ্য পয়েন্টস আর দেয়ার, বোথ দ্য পয়েন্টস আর দেয়ার। তৌকিরের অ্যান্সারটা আমার কাছে আইডিয়াল মনে হয়েছে, আমি সবাইকে একটু এটা দেখাই দেই, করে দেখো।
that travels to the ear হবে না, হ্যাঁ এটা air Clear হবে। হবে। হ্যাঁ Air. স্যার আমি বলতে লাগছিলাম ওটা টাইপিং মিস্টেক। AIR, হ্যাঁ আমি বুঝছি ট্রাইপিং মিস্টেক, air. Since দেখো এইটা that gets you 1 mark, এতটুক part gets you 1 mark, আর সেকেন্ড মার্কটা কিসের জন্য? Since sound travels faster in steel, that gets you the second mark. অনেকেই অ্যান্সার করছো কিন্তু 1 মার্কের অ্যান্সার হয়েছে, সেকেন্ড মার্কটা কিন্তু হয় নাই। Guys, clear probably অ্যান্সারটা? Yes, sir. Okay. With this, we are done with section 4. আমাকে একটু বলবা সেকশন 4 এর ওয়ার্কশিট করা হয় নাই কোন টপিকের উপরে এখনো? লাইটের করা হয়ে গেছে, রাইট? অলমোস্ট সবই তো বললাম মেবি। না দাঁড়াও একটা সেকেন্ড, এখনই দেখে বলি একটু। ওয়ার্কশিট লাইটের করছি, সাউন্ডের করছি, জেনারেল ওয়েভ প্রপার্টিজ হয় নাই, এই বাকি ঠিক আছে? উইল ডু জেনারেল ওয়েভ প্রপার্টিজ তাহলে। সেকশন 5 কি? ইলেকট্রিসিটি। সেকশন 5 সেকশন 5 হলো ম্যাগনেটিজম, তাহলে স্যার আমার ম্যাগনেটিজম, ইলেকট্রিসিটি আর রেডিওঅ্যাক্টিভিটি তিনটা বাকি। তিনটা বাকি, ঠিক আছে? কত ভালো কথা। All right. Okay, guys, that's it for today. See you guys in the next class. Take care. Allah Hafiz.